रंग प्रयोगों की श्रृंखला अभिनयन की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का एक ऐसा सिलसिला, एक ऐसा अनुष्ठान जहां इंसानी जज्बातों को रोशन करती हमारी विरासत से हमारा सामना होता है। जनस्य विजयम देहि दुर्जानांच पराजयम सर्वलोक शिवश्चैव नाट्यस्य च विवर्धनम। भारतीय रंगमंच लोक कल्याण की कामनाओं का मंच है। इसके एक सिरे पर विचार है तो दूसरे सिरे पर मनोरंजन है। अपनी इसी जुगलबंदी के बीच भारतीय संस्कृति अपने पूरे परिदृश्य में अभिव्यक्त होती रही है। अंकिया नाट्य शैली से जब हमारा सामना होता है तो एक ऐसी ही लोक संस्कृति हमें अपनी पूरी भारतीयता के रंगों में रची बसी नजर आती है। आइए आनंद लेते हैं अंकिया नाट्य शैली में निबद्ध प्रस्तुति धृतराष्ट्र दिग्विजय का। बंधु है न भक्तर संस्कृति की देहरी पर रखा परंपरा का एक पवित्र दिया जो जीवन के अंधेरों में उजियारे की सौगात बनता मनुष्यता का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। एक पवित्र आकांक्षा जो समय का सनातन संगीत बनकर इंसानी उसूलों को पुकारती है। हिंदुस्तानी रंगमंच पर अंकिया नाट्य शैली अपनी इसी पहचान के साथ सदियों का सफर तय करती रही है। अपनी पवित्र आभा के साथ लोक कल्याण का संदेश देता अंकिया का मंच भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के उन गौरवशाली अध्यायों का बखान है जो जनमानस की स्मृतियों में गहरे तक रचे बसे हैं। हरि बुला जय राम बोलो जय राम बुला আবার কলটে বলা যায় হরি इन स्मृतियों के साथ पुराण के पन्ने खुलते हैं। कुछ कहानियां, कुछ घटनाएं, कुछ किस्से रोशन होते हैं और किरदारों की शक्ल में मानवीय प्रवृत्तियां उजागर होने लगती हैं। अंकिया इन तमाम पहलुओं को अपने आंचल में समेटे एक ऐसी रंग रूपहली तस्वीर गढ़ता है जिसके आसपास कौतूहल है, जिज्ञासाएं हैं, रहस्य है, रुचियां हैं और इन सब के बीच समाधान के विकल्प भी हैं।
हिंदुस्तानी तहजीब के रंग में सराबोर अंकिया नाट्य शैली भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर बसे असम की सांस्कृतिक विरासत है। नदियों, पर्वतों और सुंदर घने जंगलों से घिरे इस राज्य के जनजीवन और सामुदायिक चेतना पर धार्मिक और अनुष्ठानिक प्रभावों की छाप इतनी गहरी रही है कि वह उनकी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा में स्वाभाविक ही झलकती है। जगत कुधता साधो बांधव साधो बांधव प्रवेशम करोत विष्णु काम कोटि जीता जगतंग जानको भाता दिष्टदानव दारका प्रभु करके राग सिंधुरा तार एक ताल। असम की सांस्कृतिक यात्रा के विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए यह स्पष्ट होता है कि अंकिया नाट्य शैली मध्यकाल के भक्ति आंदोलन में अस्तित्व में आया एक कलात्मक रूपक है। संत शंकर महादेव इस शैली के प्रवर्तक रहे। अपने जीवन काल में इस संत विभूति ने श्री राम और कृष्ण की चरित गाथाओं को आधार बनाकर छोटे छोटे कथानकों के मंचन का सिलसिला शुरू किया। हमारे भक्ति भरा अंजलि करिब ग्रहण उठा देवरी केनु तुम्हार लीला प्रभु केनु तुम्हार लीला मोहिनीर रूप धरी अखुर कसलिला আজি আহি আমার দুখকে শুনিলা নারায়ণে যি দেখা হৈছে তাকে কোৱা হৈছে দুখ হলে ক্ষমাবন্ত যদি নিশ্চয় ক্ষমিব দেৱৰী যি কৰা হ'ল সেয়া জানো উচিত হ'ল ইয়াত উচিত অনুচিতৰ প্ৰশ্ন নাই দেৱৰী মোক যি বাঞ্ছা কৰে মই তাকে সকলো বস্তুৱেই কৰো প্ৰদান মহাসমুদ্ৰ মন্থনৰ পাছত অখুৰা অমৃত বিচৰা নাই বুলি আপুনি কেনেকৈ ক'লে যদি অমৃতো বিচাৰিছিল আমাৰ মোহিনীৰ ৰূপ দেখি ভুল গ'ল কিয় স্বয়ং ঈশ্বৰে যদি নাৰীৰ ৰূপত ভুল যায় অখুৰনো নাযাব কিয় তাৰ অৰ্থ দেৱৰী অৰ্থটো পৰিষ্কাৰ প্ৰভু আপুনি অখুৰক মোহিবলৈ নাৰীৰ ৰূপ ধৰাৰ পৰিৱৰ্তে অন্য ৰূপ ল'ব পাৰিলে আচলতে প্ৰভু আপোনাৰ নিজৰে
দেৱৰীকে প্ৰভু প্ৰকৃততে সেই কথা সত্য নহয় মোৰ মোহিনী ৰূপ আমাৰ এই মায়া শক্তি শ্ৰীজগতত সেই মায়া শক্তিৰ পৰা হাত সাৱটিব পৰা ব্যক্তি কোনো প্ৰভু স্বয়ং দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰো নাই ইচ্ছা হ'লে তুমি প্ৰমাণ কৰি চাব তেন্তে তাকে কৰা হ'ব দেৱৰী নালাগে ঈশ্বৰৰ মাজত পুনৰ যুদ্ধখন লগাই তুমি আকৌ ৰং চাব নালাগে নাৰায়ণ নাৰদৰ কামে সেয়া প্ৰভু বাৰু দেৱৰী তাকে এবে বাকী সুবিধা নাৰায়ণ বাসুদেবায় পরবে পরমাত্মনে প্রাণতা কৃষ্ণাশয় গোবিন্দায় নমো দেবরী জয় 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 কৃষ্ণ কৃপাময় অজিলু তোমার পায়ে মাঝে দেব তৃণ হাতে হুলা ধরিয়া হে জগতৰ ঈশ্বৰ হৈও সৰ্বকালে দৰিদ্ৰ হৈ ৰ'ব পাৰ্বতীয়ে অশেষ কষ্টৰ মাজেৰে আমাৰ সংসাৰ চলাব লগা হৈছে আমাৰ পৰা বৰে লাভ কৰি জগতবাসী সুখী হৈছে আৰু আমি তাতেই পৰমানন্দ লাভ কৰিছো আমাৰ কোনো মায়া নাই সেয়ে আমি জিতেন মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ মহাদেৱ ও দেৱৰী আমাৰ প্ৰণিপাত গ্ৰহণ কৰক প্ৰভু আহা আহা প্ৰভু মোহ নাথাকিলে আপুনি মায়াৰ অধীন নহয় বুলি কেনেকৈ তুমি কাৰ মায়াৰ কথা কৈছা নাৰায়ণ বিষ্ণু মায়াৰ কথা কৈছো প্ৰভু বিষ্ণু মায়াৰ হয় প্ৰভু যি নাৰায়ণ বিষ্ণুৱে মোহিনী ৰূপ ধৰি অসুৰক অমৃত খোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে সেই মায়াময় মোহিনী ৰূপ জানো আপুনি কেতিয়াবা দেখিছে ये कथानक बहुत लंबे न होकर एक ही अंक में अपनी अभिव्यक्ति को पूरा करने का सामर्थ्य रखते थे। इसी खासियत की वजह से इसे अंकिया कहा जाता है। इस नाट्य शैली के मंचन को देखते हुए असम की मणिपुरी लोक संस्कृति का लालित्य आंख और मन को लुभाने लगता है।
মহাদেৱ তুমি এই কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকা আমাৰ মোহিনী ৰূপ আমাৰ মায়া শক্তি এই মায়া শক্তিৰ কবলত পৰিলে তুমি জগতবাসীৰ আগত লজ্জিত হ'বা संवाद की भाषा शैली, संगीत, वेशभूषा और नृत्य की मंथर गतियां तथा भाव मुद्राएं एक ऐसी उदात्त परंपरा में खुद को साझा करती हैं जो वैष्णवी राग अनुराग में डूबी मानवीय संवेदना के तार झनकृत करती हैं। মই একোৱে চুবুৰীয়া নহওঁ অন্তে তুমি অপেক্ষা কৰা यहाँ भक्ति और श्रृंगार की जुगलबंदी में लोक रंजन का एक व्यापक क्षितिज खुलता है। यही कारण है कि अंकिया की यात्रा अनथक जारी रही है। आसाम का लोक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इन लीलाओं के आनंद में शामिल होता रहा है। আজি মোরা নৰহে জীৱন সুন্দৰ দেখিলো ইটো পৱন যাব দেখি আজি মোৰ মনয়ো সাতন যাক দেখি আজি মোৰ মনয়ো সাতন যাক দেখি আজি মোৰ মনয়ো शताब्दियों की इस निरंतरता में इस शैली ने अपनी प्रस्तुति को मंचन की दृष्टि से इतना निखार लिया है कि अन्य ग्रामीण शैलियों जैसी अनगढ़ता और सतही प्रयोगों से परे अंकिया गुणवत्ता की कसौटी पर एक अग्रणी और लोकप्रिय शैली के रूप में स्वीकार की जाती है। নাই 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 প্ৰভু
वंचित हो रहा धृतराष्ट्र दिग्विजय प्रसंग महाभारत से सूत्र जोड़ता है। कुरुक्षेत्र का ऐसा चरित्र जो नेत्र विहीन है, लेकिन आंखों की रोशनी की कामना से भरकर विष्णु की तपस्या करता है। अभिलाषा संसार को देखने भर की नहीं, बल्कि उस पर विजय हासिल करने की भी। इसी मंशा के चलते धृतराष्ट्र 4 महीने के लिए भगवान विष्णु से आंखों की ज्योति प्राप्त करता है और दिग्विजय के लिए निकल पड़ता है। इस अभियान में विदुर उनका साथ देते हैं। दोनों मिलकर राह में आए राक्षसों का वध करते हैं और अनेक बड़े राज्यों पर विजय की पताका फहराते हैं। পতি কনক পঙ্কজ, তুমি এই অশান্তির কারণ কিবা নির্ধারণ করিব পারিছানে? ভ্রমণ করিল, কিন্তু আমার এই দুর্ভাগ্যর কারণ একু বিষয় না বল মহারাজ। জ্যেষ্ঠ পুত্রই নুয়ারে, কনিষ্ঠ পুত্রই নুয়ারে, কনক পঙ্কজ নুয়ারে, তেন্তে পারিব কোনে? সেনাপতি, কোনে পারিব মূল রাজ্যতে খালি থাকা অলৌকিক কার্যবিলাকৰ সমাধান? আপনি তো কাম নকরে কিয় মহারাজ? সেনাপতি, এবারই দেব মহারাজক তুষ্ট করি আপনি এক বয়ন লাভ করো। ঠিকেই কৈছা, ঠিকেই কৈছা সেনাপতি। এই মুহূৰ্ততে পেট্টি যাবৰ হৈবে যাত্ৰা কৰো। মহারাজ বলি কইসা বিদুরে জন্মান্ধময় আনরে আনর গন্ধত ধরি জীবনরে পাতে তেনে স্থলত মই মই কেন কই মহারাজ মই মহারাজ নয় বিদুর আপোনাৰ মনৰ কথা মই বুজিব পাৰিছো। এক পিতৃৰ সন্তান হিচাপে আপুনি মোক ভাতৃস্নেহ প্ৰদান আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা মই পূৰণ কৰিম দাদা। তুমি তুমি পারিবা বিদুর পাৰিম দাদা, তুমি পারিবা পাৰিম তুমি সঁচাই মোৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিব পাৰিবা কিন্তু কিন্তু কেনেকৈ দাদা। মই আজি অৰণ্যলৈ গৈ মই অনন্ত নাৰায়ণক তপস্যা কৰি মনোমত বৰ লাভ কৰিম আৰু তাৰ পাছতে দিগ্বিজয়ৰ প্ৰবল ধ্বংস কৰি দিম। জগতে আকৌ এবাৰ বুজি উঠিব মোৰ বংশৰ শক্তি কিমান। মিছা খামুকি নিদিবা বিদুৰ মিছা খামুকি নিদিবা এই আশা কেতিয়াও পূৰণ
আমি যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হওঁগৈ। মই দিগ্বিজয় কোনোদিনেই কৰিব বলো সেনাপতি কালজয় আদেশ কৰক মহাৰাজ। জীৱনত যাতে কেতিয়াও মৃত্যুৰ ক্ষণ আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ঘোষণা কৰিছো মই নিৰাকৃত যজ্ঞ। লভিম অমৰ ধন সেনাপতি কালজয় আদেশ কৰক মহাৰাজ। ধন দেৱতাৰ দৰে মই ফুল তুলসীৰে যজ্ঞ নকৰো। মোক লাগে সাধু সন্তকৰ ৰক্ত। জয় কওক মহাৰাজ। বলিলৈ যজ্ঞৰ বাবে সকলো সামগ্ৰী হলনে প্ৰয়োজন? সকলো সামগ্ৰী যোগাৰ কৰক হল মহাৰাজ। কিমানজন সাধু সন্তকক ধৰি অনা হল যজ্ঞৰ বাবে? মহাৰাজ সেনাপতি নিজৰ জীৱন আহুতি দিয়াৰ পাছত আৰু সফলতাৰ কাৰণে আপুনি যজ্ঞ কৰিব মহাৰাজ। কালজয় মহাৰাজ আমি অত দিনে মোৰ লগত থাকিও মোৰ মহিমাৰ কথা মোৰ তিনিটা ক্ষীৰত দুটা ক্ষীৰ পাতিবাই যজ্ঞ অৰ্পণ কৰিলে মৃত্যু নহয়। জয় মহাৰাজ যাও মোলা খন্তেকে বিশ্ৰাম কৰিবই। মহাৰাজ নারায়ণে নমো নমঃ। ওম নারায়ণে নমো নমঃ। ওঠা বিদুৰ, সন্তুষ্ট মই তোমাৰ স্তুতি। প্ৰভু এয়া লোৱা বিদুৰ, নাক সাক্ষাৎ ধনু। এই ধনুৱে যুদ্ধ কৰি তুমি দিগ্বিজয়ৰ ঘোষণা কৰিব পাৰিবা। প্ৰভু আপোনাৰ ভক্তিত যেন সদায় মতি ৰয় প্ৰভু। এই তব চৰণত কৰজোৰা কৰি প্ৰাৰ্থনা। আপোনাক এই তপস্যাস্থলীলৈ লৈ আনিছো। অনন্ত নাৰায়ণক সন্তুষ্ট কৰি আপুনি যি বৰ বিচাৰিছে তাৰে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰক মহাৰাজ। মই এতিয়া আহিলো।
দিয়ক প্ৰভু মোক দৃষ্টিশক্তি কোৱা ধৃতৰাষ্ট্ৰ, তোমাক কিমান দিনৰ বাবে দৃষ্টিশক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব? মোক মাত্ৰ 4 মাহৰ বাবে দিয়ক। মাত্ৰ 4 মাহ? প্ৰভু মাত্ৰ 4 মাহ। মই দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই পালোঁ। মই দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই পালোঁ। প্ৰভু নাৰায়ণে মাত্ৰ মোকে 4 মাহৰ বাবে দৃষ্টিশক্তি দান দিলে। 4 মাহৰ বাবে? কিন্তু দাদা, আপুনি কোনো চিন্তা নকৰিব। এয়া চাওক দাদা, নাৰায়ণে মোক নাগৰক্ষক ধনু কৰিলে প্ৰদান, যে আমি খেলা ৰঙে দিগ্বিজয় কৰিব পাৰিম। পৰম নকৰোঁ। বলক বলক দাদা, প্ৰথমে গান্ধাৰ ৰাজৰ হমে আমি দিগ্বিজয় কৰোঁ সূচনা। বলক দাদা। হরি বিলাকে দেও ধৰি নাচিব লাগিছে। সঁচাকৈ কিমান যে ভাল লাগে দৃশ্যবোৰ চাই। এই সকলোবোৰ সৃষ্টিকৰ্তা প্ৰভু দয়াময়, হে প্ৰভু দয়াময়, নিৰন্তন নিৰাকাৰ অগতিৰ অগতি। তুমিয়েই মোৰ একমাত্ৰ উপাস্য দেৱতা। তুমি মোক সকলো বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবা প্ৰভু, ৰক্ষা কৰিবা। মহাৰাণী সেনাপতি কনক পংকজ, অকস্মাতে অহা কিবাৰ কাৰণ? মহাৰাজে তোমাক মাতি পঠাইছে। মহাৰাজে মাত হরি প্রবে কয় অভার মাঝে গান্ধা আজি মোৰ পৰম আনন্দৰ দিন আৰু আশ্চৰ্যকৰ দিন। গুৰুৰাজ ধৃতৰাষ্ট্ৰই দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই পাইছে আৰু বিদুৰ আৰু ধৃতৰাষ্ট্ৰই দিগ্বিজয়ৰ কৰিছে সূচনা। আৰু মোক
আৰু মোক হস্তি ৰক্ষাৰ ভাৰ কৰিছে অৰ্পণ। যাওঁ মই হস্তি ৰক্ষাৰ ভাৰ কৰোগৈ পালন। আমাৰ প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰ। প্ৰণাম। খন্তেকো পলম নকৰি যাওঁ আমি যুদ্ধ যাত্ৰাৰ হেতু। প্ৰথমতে বধ কৰি গজকুটুম্বীৰক তাৰ পাছতে নিধন কৰিম তীক্ষ্ণাপুৰত। গতিকে বলো যুদ্ধ যাত্ৰা কৰোঁ আয়োজন। বলো প্ৰদান কৰিছে। ৰাজ্যত ঘটি থকা অলৌকিক কাৰ্যবিলাকৰ সমাধান মোৰ ৰাজ্যতে আছে। মোৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ চন্দ্ৰকেতু আৰু মহাৰাণী প্ৰভাৱতী। মহাৰাজে অকস্মাতে মাতি অনা কিবা কাৰণ মোৰ কিবা ভুল হ'ল নেকি মহাৰাজ? মহাৰাণী, ৰাজ্যত যদি কিবা অমংগল ঘটে তেন্তে ৰজা হিচাপে মই কি কৰাটো উচিত? মহাৰাজ, সেই অশান্তি দূৰ কৰিব লাগিব। আৰু যদি সেই অশান্তিৰ কাৰণ ৰাজ্যৰ কোনোবা আপোন মানুহ হয় তেন্তে মই কি কৰিব লাগিব? মহাৰাজ, ৰজাই ৰাজু হিচাপে শত্ৰু ভাবে আৰু মিত্ৰ ভাবে কৰিব লাগিব। কিন্তু এইবোৰ প্ৰশ্ন মোক সোধাৰ কাৰণ মই একো বুজি পোৱা নাই। কনক পংকজ বুজাই দিয়া ৰাণীক। সকলো বুজাই দিয়া। তোমাৰ পুত্ৰ চন্দ্ৰকেতুৰ কাৰণে। মোৰ পুত্ৰ চন্দ্ৰকেতুৰ কাৰণে? কিন্তু সি কৰিলে কি? সি এটা নপুংসক। এই কথা জগতে জানে। এই ৰাণী, মহাৰাজে মোক সেইবোৰৰ কোনো প্ৰয়োজন তুমি মোৰ কপালত ইয়াকে লিখিলা ভগৱান। मंचन के अनुशासन और गरिमा को देखें तो इस शैली की बुनियाद में भारत का संस्कृत रंगमंच रहा है। यहां पूर्व रंग की परंपरा है तो अंत में भरत वाक्य के साथ लोक कल्याण का संदेश भी। কিন্তু তোর ইয়াত কি প্রয়োজন? প্ৰয়োজন মাথো এটাই, ৰণভিক্ষা লাগে মোক। দে যুদ্ধ। मंच पर कही जा रही कहानी में काव्य पद भी हैं और गद्य का प्रयोग भी। मणिपुरी धुनों में रचा बसा संगीत दृश्यों को अनुकूल प्रभाव देता है। यहां नारायण और कृष्ण की महिमा का गान होता है।
बांसुरी, मृदंग और करताल की लय ताल को साधती नृत्य संरचनाएं मणिपुरी नृत्य शैली का मनोहारी परिवेश रचती हैं। সেনাপতি কালজয় নরক মহারাজ লক্ষিণ ভয় অমর ভয় যাও ভোলে দিয়া আক্রমণ করো দেবতা পুরী তোর সন্মুখত কালরূপী জম মোৰ মৃত্যু আজি অনিবাৰ্য। চিন্তা করিস ও লাগিল মোৰ দেখা অতি ভয়ংকৰ ধেই গিৰি গিৰি 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 ধেই তত্ত ধেই বাজো গো বাজো আজি সন্ত স্থান পালি তই স্বৰ্গত দাদা মহাৰাজ মোক কিমান দিনৰ বাবে দৃষ্টিদান দিছিল। দৃষ্টিদান চাৰিমাহ দাদা এতিয়া জানো 4 মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। মই অন্ধকাৰ দেখিছো। মই অন্ধকাৰ বলক ৰাজু মহাৰাজ লৈ যাওঁ বলক নিৰাকাৰ
यानी लोक और शास्त्र के संयोग से आविष्कृत एक शैली जो अपनी सर्वांग सुंदरता के बीच लोक रुचि का अनूठा धरातल तैयार करती है। आप देख रहे थे आसाम की लोक नाट्य शैली अंकिया पर आधारित नाट्य प्रस्तुति धृतराष्ट्र दिग्विजय। अगली कड़ी में एक बार फिर भारत की किसी ऐसी ही पारंपरिक लोक नाट्य शैली पर आधारित प्रस्तुति के साथ आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।